पक्षी मानकर राजा थिला चिल। राजा चिल घरे एक माँ चढ़ई रोसिया थिला। माँ चढ़ईर झियो आउ राजा चिलर झियो खूब भल सांग थिले। से माने एका सांगरे खेलुथिले आउ बुलुथिले। दिने राजा झियर जन्मदिन थिला। चिल राजार स्त्री माँ चढ़ई को डाकी कहिला, आरे रिनु, काली आम झियो रोजीर जन्मदिन। मु एक भोजीर आयोजन करिछि। आखपाखर अनेक चढ़ई आम राजप्रासाद को आसिबे। तू समस्तंक पई भल भल खाइबा रोषेई करिबु। जहा जहा भी दरकार हेबो मते कहिबु। रानी माँ, आपण चिंता करंतुनी, मु समस्तंक पई भल भल खाइबा रोषेई करिदेबी। अच्छा ठीक अछि, एबे तो जा निज काम करिबु। मिली, ए मिली, तू घरे अछु ना? आरे रोजी, तू केतेबेले आसिलु? आ घर भीतर को कथा हेबा। मिली, काली मो जन्मदिन, तू आज मो सांगरे राजप्रसाद को आ। नाई रोजी, घरे बहुत काम अछि। माँ फेरु फेरु डेरी हेबो। मु काली सकाळे तो पाखकु जीबी। मिली, मु गोटे कथा भाबिची। आमर ए जंगल रे अनेक गरीब चढ़ई अछंती। काली मो जन्मदिन रे आम जंगल रे सबु गरीब चढ़ई को मु निमंत्रण करिची। आउ समस्तंक खाइबार व्यवस्था भी करिची। सतरी रोजी, तू बहुत भलो। गरीब चढ़ई मानक विषय तू केते चिंता करूचु। मु भी बेले बेले भाबे मो पाखरे तो परी टंका थिले मो जन्मदिन रे मु भी गरीब चढ़ई मानक खाइबा देई पारंती। पारिबु, तू भी दिने समस्तंक खाइबा देई पारिबु। आउ मन दुख करनी, मु एबे जाउची। काली सकाळे शीघ्र मो पाखक आसीबु। आमे दुई जण मिसी समस्तंक खाइबा बाढ़ी देबा। एमिति कही राजा झियो सेठारु चली गला। सकाळ हेला परे मिली राजप्रसाद को गला। दुई सांग मिसी समस्तंकु खाइबा देले। तोर मंगल हेउ माँ, तू जीवन रे बहुत उन्नति कर। मु भी जदि मो जन्मदिन रे समस्तंकु एमिति खाइबा देई पारंती, समस्ते मते भी आशीर्वाद दियंते। समस्तंकु तो खाइबा देई सरिले। मिली, चल एबे आमे भी किछि खाइ नेबा। एमिति से दिन बीती गला। मिली घर को फेरिला परे मनरे चिंता कला, आउ किछि दिन परे त मो जन्मदिन। मु भी रोजी परी समस्तंको निमंत्रण करिबी। आउ समस्तंको खाइबा बाड़ी देबी। माँ, माँ, कोठी अछो? शीघ्र मो कथा सुनो। कोन हेला रे माँ, एमिति डाकिलु कोन पई? माँ, आउ किछि दिन परे मो जन्मदिन। मो सांग रोजी परी मु भी सब चढ़ई को खाइबा देबा पई भाबिछि। अरे माँ, तो सांग रोजी राजांकर झियो। से चाहिले ए जंगल कोन पाख जंगलर चढ़ई मानकु भी खाइबा देई परिबो। हेले माँ, तू तो जानो आमे केते गरीब। एते टंका आमे आनिबा कोठु जे समस्तंकु खाइबा देई परिबा। माँ, तुमे मते जेते बेले भी किछि टंका दियो, मु से सब संचय करी रखी। तुमे से सब नै जाओ। हेले तो से सब टंका तो निज सुनाहार किनिबा पई रखिछ ना। तू कोन आउ सुनाहार पिंधिबुनी? नाई, मोर आउ सुनाहार दरकार नाही। मो जन्मदिन रे मु गरीब चढ़ई मानकु खाइबा देबा पई चाहूची। तुमे से सबुर व्यवस्था कर। अच्छा ठीक अछि, तोर जदी एई इच्छा, मु तो इच्छा निश्चय पूरा करिबी। तापरे किछि दिन बीती गला। मिलीर जन्मदिन आसिला परे ता माँ किछि गरीब चढ़ई को निमंत्रण कला। एसबु राजांक बगीचा जगुथिबा काउ सुनिबाकु पाइला। थरे माँ चढ़ई पई काउ राजा चिल पाखरु गाली सुनिथिला। प्रतिशोध नेबा पई से एक दुष्ट योजना बनैला। चाकराणी झीर केते शौक देख। से दिन केतटा फल चोरी करी बिकिली बोली से चढ़ई मते राजांक पाखरु गाली सुनिथिला। एईटा भल समय ता पाखरु प्रतिशोध नेबा पई। से अल्प केते जण चढ़ई को डाकिची। मु ए जंगलर सबु चढ़ई को ता घर को पठेई देबी। तापरे देखिबी से केमिति समस्तंकु खाइबा देब। जेतेबेले से समस्तंक पाखरु अपमान पाइब, मते शांति मिलिबो। मिलीर जन्मदिन हेबा परे ता माँ जेते जन को भी डाकिथिला समस्तंकु खाइबा बाढ़ी देला। धीरे धीरे ता घरे आसी अनेक चढ़ई जमा हो गले। एमिति देखि माँ चढ़ईटी चिंतारे पड़ीगला। अरे माँ मिली, तू कौन समस्तंकु डाकिथिलु कि? मु तो अल्प केते जनकर खाइबा रांधिथिली। एबे एते जनको खाइबा केमिति देबी? छोट मिली एसबु देखि बहुत मन दुख कला। एते सारा चढ़ईक पई खाइबा नाही जानी मिली घर भीतर को जाई कांदिला। हठात सही समय रे
ଏକ ଚଢ଼େଇ ପରି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। କିଏ ତୁମେ? ଏ ଘର ଭିତରକୁ ତୁମେ କେମିତି ଆସିଲ? କାନ୍ଦେନି ଝିଅ, ମୁଁ ତତେ ତ ଭଲ ଗୁଣରେ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ପରି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଜାଣେ। ତତେ ବିପଦରେ ଦେଖି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ନେ, ତୁ ଯାହା ବି ଖାଇବା ମାଗିବୁ ଏ ହାଣ୍ଡି ତତେ ସବୁ ଦେବ। ତୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ କଣ, ଆଖପାଖ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଖୁଆଇପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡିକୁ ମିଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା ମାଗିଲା। ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ତାକୁ ଅନେକ ସାରା ଖାଇବା ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ମା ଚଢ଼େଇ ବି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା ରେ ମା? ମା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଖାଇବା ସରିଗଲା, ଆଉ କାହାକୁ ବି ଖାଇବା ଦେଇପାରିବାନି ଭାବି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଚଢ଼େଇ ପରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ମତେ ଏଇ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ଦେଲେ। ଏଇ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଦେଇଛି। ଯାହା ହେଉ ମା, ସେ ଚଢ଼େଇ ପରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଅପମାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଚାଲ ଚାଲ ମା, ଡେରି ହେଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେବା। ତାପରେ ସେ ମା ଝିଅ ମିଶି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲେ। ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଲିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ମିଲି ତା ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, 2 ଦିନ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ। ଏଥର ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷ କେମିତି ପାଳିବା କୁହ? ବହୁ ଦିନରୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୋଜି ହେଇନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭୋଜି କରିବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଆମେ ଭୋଜି କରିବା। ଭାତ ଡାଲି ରାନ୍ଧିବା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଖଟା ରାନ୍ଧିବି। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫଳ ନେଇ ଆସିବି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମିଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। କାଲି ସକାଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେବା ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସକାଳେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରେ ବସି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି କ୍ଷୀରି ବନେଇବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ହେଲେ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ମୁଁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଏତେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବି? ଆରେ ହଁ, ମୋ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା କାଉର ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ନେଇପାରିବି। ଭୋଜି କଥା ଶୁଣିଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଚଢ଼େଇ ଗଲା କାଉ ପାଖକୁ। ଆରେ କାଉ, କାଲି ନୂଆ ବର୍ଷ। ଏଥର ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ଭୋଜି କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆମ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବୁ କି ନାହିଁ କହିଲୁ? ହେଲେ ତତେ ବି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବି ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ, ମତେ ଟିକେ ସହଜ କାମ ଦେବୁ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ କଷ୍ଟ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି କାଉ, ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି କାମ କରିବା। ମୁଁ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର, ଚିନି, ଘିଅ, କାଜୁ, କିସମିସ ଦରକାର। କାଉ, ମୁଁ ମୋ ଘରୁ କିଛି ଚାଉଳ ନେଇ ଆସୁଛି। ତୁ ଯା କ୍ଷୀର ଆଣିବୁ। ଆମେ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରିବା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ କିଛି ଚାଉଳ ଦାନା ନେଇ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା କାଉ ସେଇଠି ବସିଛି। ଆରେ କାଉ, ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ ଯେ କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ ଗଲୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ କହିନୁ କ୍ଷୀର କୋଉଠି ମିଳିବ? ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ତତେ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଏଇ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ରୁହେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିବି। ପାରା ପାଖରେ ତୁ ଚିନି ପାଇଯିବୁ। ଯା, ତୁ ଚିନି ନେଇ ଆସିବୁ। ଡେରି କରିବୁନି, ଆଜି ହିଁ ଭୋଜି ହେବ। ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଜମା ବି ଡେରି କରିବିନି, ତୁ ଯା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଗାଈ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହି ତାଠୁ କ୍ଷୀର ଆଣିଲା। ସେପଟେ କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ଆରେ, ଆଜି ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ପବନ ବି ବହୁଛି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କରିସାରେ, ତାପରେ ଯିବି। ଏ ଚଢ଼େଇ କଥାରେ ପଡ଼ିଲେ ଥଣ୍ଡାରେ ହିଁ ମରିଯିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚଢ଼େଇ କ୍ଷୀର ଧରି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। କାଉକୁ ସେଠି ବସିଥିବାର ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ କାଉ, ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚିନି ନେଇ ଆସିଲୁ? ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଚିନି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ ପବନ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଥଣ୍ଡା ଧରିଯାଏ। ପବନ ଟିକେ କମିଯାଉ, ମୁଁ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଚିନି ଆଉ ଘିଅ ନେଇ ଆସୁଛି। ତୁ ଯା, ଶୁଆ ପାଖରୁ କାଜୁ କିସମିସ ନେଇ ଆସିବୁ। ହଁ ହଁ,
ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ପାରା ପାଖକୁ ଗଲା। ପାରା ପାଖରୁ କିଛି ଚିନି ଆଉ ଘିଅ ଧରି ଫେରି ଆସିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାର ଶୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କ'ଣ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧି ସାରିଲୁଣି? ଏବେ ମୁଁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିଦେବି। କାଜୁ କିସମିସ ଆଣିବା ପାଇଁ କାଉକୁ ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ପଠେଇଥିଲି। ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ପାଇନୁ? ନା ତ, କାଉ ମୋ ଘରକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଘରୁ ଆସିଲି। ସେ ତ ମୋତେ କହିଥିଲା ଯିବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସେ ଯଦି ତୋ ପାଖକୁ ଆସେ ତ ତାକୁ କିଛି କାଜୁ କିସମିସ ଦେଇଦେବୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କାଉ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କାଜୁ କିସମିସ ଦେଇଦେବି। ଚଢ଼େଇ ଫେରି ଦେଖିଲା କାଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନି, ସେଇଠି ବସିଛି। ଆରେ କାଉ, ତୋ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଯାଇନୁ? ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ମୋର ତା ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ତା ପାଖରୁ କାଜୁ କିସମିସ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଖାଲି କାଜୁ କିସମିସ ବାକି ରହିଲା। ତୁ ଯା ନେଇ ଆସିବୁ। ସମସ୍ତେ ତ ରୋଷେଇ କରିଛ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କେହି କରିନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ତୁ କହୁଥିଲୁ କାଉ ଆସିବ, ଏବେ ତୁ ନିଜେ ଆସିଲୁ ଯେ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ କାଉଟା ଭାରି ଅଳସୁଆ। ତୁ ତାକୁ କାହିଁକି ଯେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇଲୁ? କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ କାମ ଏକୁଟିଆ କରିଦେବି। ମୋତେ କିଛି କାଜୁ କିସମିସ ଦେ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ରୋଷେଇ କରିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ କାଜୁ କିସମିସ ଧରି ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କାଉ, ସବୁ କାମ ତ ହେଇଗଲା। ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ତତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ନିଆଁ ଜଳେଇଛି। ତଳକୁ ଆସି ନିଆଁ ପାଖରେ ବସ, ତତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି। ଏମିତି ଶୁଣି କାଉ ତଳକୁ ଆସି ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ବସିଲା। କ୍ଷୀରିର ମିଠା ବାସ୍ନାରେ କାଉ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରିଲା। ବାଃ, ଏ କ୍ଷୀରିରୁ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଖାଇଲେ ତ ମଜା ଆସିଯିବ। ଏସବୁ କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ କହିଲା, କାଉ, କ୍ଷୀରି ରନ୍ଧା ତ ସରିଗଲାଣି। ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ଘରେ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ କ୍ଷୀରିରେ ପକେଇଲେ କ୍ଷୀରିରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ, ତୁ କ୍ଷୀରି ପାଖରେ ବସିଥା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଠି କ୍ଷୀରି ତ ବହୁତ ଅଛି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ବି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କ୍ଷୀରି ତାକୁ ଏତେ ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଲା। ଆରେ, ମୁଁ ଏ କ'ଣ କରିଦେଲି? ସବୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଲି। ହେଲେ କ୍ଷୀରିଟା ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିବ। ମୋତେ କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଉ ଶୀଘ୍ର ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ବସାକୁ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଚଢ଼େଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲା କାଉ ଶୋଇଛି। ସେ କାଉ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, କାଉ, ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା କ୍ଷୀରି ପାଖରେ ବସିଥିବୁ, ଆଉ ତୁ ଏଠି ଶୋଇଛୁ? ମୋତେ ଭାରି ନିଦ ଲାଗିଲା ଚଢ଼େଇ, ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ କ୍ଷୀରିରେ ପକେଇ ଦଉଛି। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ କାମ ସାରିଦିଏ। ହଁ ହଁ, ଯା ଯା, ତୋ କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ତା କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି ପାଖକୁ ଗଲା। ହେଲେ ସେ ଦେଖିଲା ହାଣ୍ଡିରେ କ୍ଷୀରି ନାହିଁ। କାଉ, ହାଣ୍ଡିରେ ତ କ୍ଷୀରି ନାହିଁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୀରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୁ ଖାଇଦେଇନୁ ତ? ଏତେ ଗୁଡ଼େ କ୍ଷୀରି କ'ଣ ମୁଁ ଏକା ଖାଇପାରିବି? ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ କିଏ ବୋଧେ ଆସି ସବୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଇଛି। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତ କ୍ଷୀରି ରନ୍ଧା ସରିଲାଣି ନା? ଆମେ ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇ ସାରିଲୁଣି, କେବଳ ତ କ୍ଷୀରି ବାକି ଅଛି। ଚାଲ, ତ କ୍ଷୀରି ନେଇଯିବା, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ କିଛି କହିଲାନି, ସେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛୁ? ଶୁଆ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଦିନସାରା ମୁଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କ୍ଷୀରିର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କଲି। କ୍ଷୀରି ରୋଷେଇ ବି କଲି। ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। କାଉକୁ କ୍ଷୀରି ଜଗିବାକୁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ଫେରି ଦେଖିଲି ହାଣ୍ଡିରେ କ୍ଷୀରି ନାହିଁ। କାଉ ବସାରେ ଶୋଇଥିଲା, ଆଉ କେହି ବୋଧେ ଆମ କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଦେଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ତତେ ଦେଖିଛି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଦିନସାରା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁ କେବେ ବି ମିଛ କହିବୁନି। ଆମକୁ ତୋ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ଯାହା ବି ରାନ୍ଧିଛୁ, ଚାଲ ଏବେ ସେସବୁ ଖାଇବା। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ କାଉ ଜୋର ଜୋରେ ଡେଇଁଲା, କାହିଁକି ନା ତା ପେଟରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆରେ, ମୋ ପେଟ ଏତେ ବଥା କାହିଁକି କରୁଛି? କ'ଣ ଏସବୁ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ହେଉଛି?
ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋ ପେଟ ବହୁତ ବଥା କରୁଛି। କେହି କିଛି କର, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ସହିପାରୁନି। କାଉ, ଦିନ ସାରା ତୁ କିଛି କାମ କରିନୁ, ହଠାତ୍ ତ ପେଟ ବଥା କାହିଁକି ହେଲା? ମୋ ପାଖରେ ପେଟ ବଥାର ଔଷଧ ଅଛି। କାଉ, ତୁ ଏବେ କହ, ଦିନ ସାରା ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଛୁ? ସବୁ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ତତେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଦେବି। ନା ନା, ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇନି। କିଛି ନ ଖାଇଲେ ପେଟ ଏମିତି ବଥା କାହିଁକି ହେବ? ସତ ସତ କହ, ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଛୁ? କାଉ ନିଜର ପେଟ ବଥାକୁ ଆଉ ସହି ପାରିଲାନି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀରି ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ଖାଉ ଖାଉ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କାଉର କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କାଉକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କାଉ ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ରହିଥିଲା। କାଉର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚଢ଼େଇମାନେ ତାକୁ ଆଉ ରାଗିଲେନି, କାରଣ କାଉକୁ ତା ଲୋଭର ଶାସ୍ତି ମିଳିସାରିଥିଲା। ଚଢ଼େଇ କାଉକୁ କିଛି ଔଷଧ ଦେଲା। ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ କାଉକୁ ଟିକେ ଆରାମ ମିଳିଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର।